so now what we have to do is um, I'm going here. Okay, so to do first part, what create an empty list called this. Okay, we so I think I don't need to give instructions because we already did what we discussed last time. So I'm going to remove this print statement. I'm also going to remove this one, the comment. So here I'm going to write a display. So we have empty list. So now for uh, letter in chosen word. So letter in chosen word. Um, so here display is equal to display plus underscore. So then print display. So this one makes sense, right, madam? So now, Yeah. okay, every chosen word, if it's chosen word, whatever word, if it's apple, and if we guess a, then how many empty underscores we will have? So a p p l e 5. Finally, output will be the 5. So now let's say if I guess a, so if you see here, madam, special variable chosen word order work guess a and the letter r. So if I go here one time display, if it doesn't match, if it matches, okay, until it if it matches it will print. So if it doesn't match, if it doesn't print. So what I'm going to do here, instead of using this one, I'm going to use um, underscore in range length function, in range length function. So what it will happen, so it does the same thing. If the length of the chosen word is 5, then it will make 5 times, like range function. If it's 5, 0, 1, 2, 3, 4, means it will gives us a 5 values. So the same way here, if letter is equal to guess, it will guess the correct value. So instead of here letter, I'm using word called um, so I'm going to use here, so um, the position. So maybe I'm going to delete this one here, instead of letter position. So I'm going to use a position, um, position in range. Okay, so position in range length of the word. So if letter is equal to guess, so make sure that what we have to do is here, come here. So letter is equal to chosen word of position. So then letter is equal to chosen word position. If letter is equal to guess, we don't want this one. We want display position is equal to letter. Whatever the displays, it will be equal to the letter what we guessed. So so instead of using, I'm going to write, I'm going to take a variable here, one variable. Maybe I should use a word length. Equal to length of the chosen word. Instead of using this length of the chosen word, we can replace this one with a word length. Okay, so
length of the chosen word, instead of this we can use word length. So okay, so what will happen now if we guess the value? Okay, so I'm going to stop debugging. If I run this code, okay, so I'm going to guess letter A. So it says so here we guessed here, but the most recent call last file User line number 24 has a module display is equal display typer can only concatenate strings list, not string to list. So what did we do here? What is the mistakes we have made? So సింగిల్ కోట్స్ లో ఇవ్వాలి కదండి డిస్ప్లే అండ్ uh, there is no way to give single quotes or quotes is doesn't matter మేడం. అంటే మన స్ట్రింగ్ అనేది మనం సింగిల్ కోట్స్లోనే ఇవ్వచ్చు, డబుల్ కోట్స్లోనే ఇవ్వచ్చు. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ నుంచి మనం చూసుకొని వెళ్తే ఇంపోర్ట్ ర్యాండమ్, నెక్స్ట్ వర్డ్ లిస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇలా లైన్ బై లైన్ చెక్ చేసుకుని వెళ్తే మనకు తెలుసు. సో ఇది ఆపేస్తున్నాను, డీబ్యాగింగ్ ఆపేస్తున్నాను. మనకున్న లిస్ట్లో 3 ఐటమ్స్ ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఈ ఫంక్షన్ని ఇక్కడ మనం 2 సార్లు ఇది తీసుకున్నాం, ఇక్కడ అవసరం లేదు ఎందుకంటే టెస్టింగ్ ఇక్కడ చేసాం కదా కిందన. ఇది కూడా రిమూవ్ చేసేస్తానంటే కోడ్ నీట్గా ఉండడానికి. సో ఓకే ఇప్పుడు సో ఓకే చూజన్ వర్డ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు చూజన్ వర్డ్. ఇదేంటంటే ఆ వర్డ్ లిస్ట్ ర్యాండమ్గా ఏది పిక్ చేసుకుందో అది ప్రింట్ చేసుకోవడానికి మనకి, అప్పుడు మనకి కొంచెం తెలుస్తుందని. అది ఇక్కడ కామన్ కావాల్స్తే టెస్టింగ్ కోడ్ అనేసి, సో అది టెస్ట్ చేసుకోవడానికి యూస్ చేస్తున్నాం. సో ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మనం ఏం చేసామంటే ఈ ఈ గెస్ అనేది ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఇది తీసేసి కామెంట్స్ రాయమంటారు మేడం. ఇప్పుడేమొద్దండి, ఇప్పుడు వద్దు కదా. అర్థమైంది. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే డిస్ప్లే అనేది ఇక్కడ తీసుకొని వచ్చేసి ఆల్రెడీ ఇక్కడ డిక్లేర్ చేశాను కదా, ఈ డిస్ప్లే అనేది మనం ముందుకు తీసుకొని వెళ్ళిపోదాం. తీసుకొని వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ నేను డిస్ప్లేది రిమూవ్ చేస్తాను. సో గెస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దీన్ని మనం ఏం చేస్తాం అంటే లూప్ తర్వాత గెస్ చేస్తాం, ఎందుకంటే ఫస్ట్ లూప్ అంటే లూప్ త్రూ వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి, అప్పుడు మనం గెస్ చేయొచ్చు. వర్డ్ లెంగ్త్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లెంగ్త్ ఆఫ్ చూజన్ వర్డ్ ఫర్ అండర్ స్కోర్ ఇన్ రేంజ్ వర్డ్ లెంగ్త్. సో ఇక్కడ డిస్ప్లే ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్ప్లే ప్లస్ అండర్ స్కోర్. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మనం ఈ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ మనకు అవసరం లేదు ఇంకా. సో గెస్ తీసుకుని గెస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్పుట్స్ డాట్ గెస్ లెటర్. ఈ లూపింగ్ అయిన తర్వాత అప్పుడు మనం గెస్ అప్పుడు మళ్ళీ యూజర్ ఇన్పుట్ అడగాలి. సో నేను ఇక్కడ ఇది కూడా తీసేస్తాను అంటే మీకు కోడ్ ఉండడానికి. ఫర్ పొజిషన్ ఇన్ రేంజ్ వర్డ్ లెంగ్త్ letter is equal to chosen word of position. If letter is equal to guess, display is equal to position letter. సో ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ మనం రాంగ్ అని ప్రింట్ చేయకూడదు. ఇక్కడ ప్రింట్ చేయవలసింది ఏంటంటే సో ప్రింట్ ఆఫ్ డిస్ప్లే, ప్రింట్ డిస్ప్లే. అయితే ఇక్కడ మేక్ షూర్ మనం అవుట్ ఆఫ్ లూప్ రావాలి. ఇక్కడికి వచ్చింది 1 2 3 4. ఓకే, లెట్స్ సీ వాట్స్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్. ఓకే, సో అగైన్ వీ హ్యావ్ ద సేమ్ మిస్టేక్ అండ్ solution here. So what is the mistake again?
నెంబర్ 15, line number Okay. 15. Okay, so I'm going to stop it for debugging. 15 here, display. ఇక్కడ ఇండెక్స్ కూడా రావాలి కదండీ. అంటే డిస్‌ప్లే ఆఫ్ 0 అని చెప్పేసి ఇండెక్స్‌తో. ఇది ఆల్రెడీ చేసేస్తుంది మేడం వర్క్ ఆ వేరియబుల్. సో అది పిక్ చేసుకొని ఇక్కడ మేబీ వేరియబుల్ నేమ్ తప్పు రాయలే. షార్ట్కట్లో తీసుకుంటే ఇలాగా గెస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్పుట్ ఆఫ్ గెస్ లెటర్ డాట్ లోవర్ ఫర్ పొజిషన్ ఇన్ రేంజ్. లెట్స్ రన్ ఇట్ అగైన్. ఓకే, ఇప్పుడు అంటే మనం ఇక్కడ ఎక్కడో స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ ఇందులో తప్పించాం. చూద్దాం ఇప్పుడు రన్ చేసినప్పుడు. గెట్ ఏ లెటర్ ఏ. ఓకే, సో గెస్ చేసాం, కరెక్ట్గా అవుట్పుట్ వచ్చింది. ఫస్ట్ లైన్లో లేదు, సెకండ్ లైన్లో, థర్డ్ లైన్లో. సో ఇక్కడ వరకు వచ్చాం. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మనం ఏ ఎన్నిసార్లు ప్రింట్ అయింది అంటే ఇప్పుడు చూసుకోవాలి. లెటర్ మనం ఏ లెటర్ అనేది ఇక్కడ ప్రస్తుత సొల్యూషన్ ఇందులో 3 ఉన్నాయి. అందులో మనకి ఏం తీసుకుందని, ఏ ఇచ్చిన తర్వాత ఏ లెటర్ అనేది తీసుకుందని. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే డీబగ్గింగ్ కాన్సెప్ట్ అనేది యూజ్ చేయాలి. సో ఆ డీబగ్గింగ్ కాన్సెప్ట్ అనేది యూజ్ చేస్తే తెలిసిపోతుంది. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మీరు కర్సర్ పెట్టి క్లిక్ చేశారనుకోండి, చేసిన తర్వాత రన్ దగ్గరికి వచ్చి స్టార్ట్ డీబగ్గింగ్. ఓకే. స్టార్ట్ డీబగ్గింగ్ వచ్చిన తర్వాత సో కాన్ఫిగరేషన్ ఇప్పుడు మళ్ళీ నెంబర్ ఏ నొక్కితే ఇక్కడ చూసారనుకోండి, ఇప్పుడు మనకి ఇప్పుడు మీరు గమనించినట్టుగా అయితే మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే మనకి సో ఫస్ట్ స్పెషల్ వేరియబుల్ ఆ చూసిన వర్డ్ ఏం చూస్ చేసుకుందంటే క్యామెల్ చూస్ చేసుకుంది. సో డిస్ప్లేలో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ లెంగ్త్ 5 ఉంది చూసారు మేడం. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 అండర్ స్కోర్స్ ఉన్నాయి. మనం గెస్ట్ చేసిన లెటర్ ఎంత? ఏ. సో ర్యాండమ్ మాడ్యూల్ మనకు తెలుస్తుంది, ర్యాండమ్గా పిక్ చేసుకుంటుంది. వర్డ్స్ లెంగ్త్ 5, వర్డ్ లిస్ట్ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత అంటే ఒక్కొక్కటి తగ్గుతూ ఉంటుంది. సో అది ఎలా తగ్గుతూ ఉంటుందంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ గెస్ ఏ అని చేసిన తర్వాత నేను ఒక స్టెప్ ముందుకెళ్ళాను అనుకోండి, ఆ ముందుకెళ్ళేటప్పుడు మీరు ఇక్కడ కర్సర్ పెట్టచ్చు. మనం గెస్ చేసిన వేరియబుల్ అనే స్ట్రింగ్ ఇది క్యామెల్ చూసిన వర్డ్, ఆ పొజిషన్ 0 అయితే అంటే ఫస్ట్ పొజిషన్కి వెళ్తుంది మేడం. ఫస్ట్ పొజిషన్కి వెళ్తుంది, పొజిషన్ 0 ఇక్కడ చూసారు కదా. ఇక్కడ ఇప్పుడు నేను గెస్ మీద కర్సర్ పెడితే చూపించింది ఏ అని. నేను ఇక్కడ ఏ టైప్ చేశాను కదా మేడం. ఓకే, ఇక్కడ ఏ టైప్ చేశాను. సో ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఏంటంటే చూజన్ వర్డ్ క్యామెల్ పొజిషన్ 0లో ఉన్నాం. ఇప్పుడు ఆ పొజిషన్ 0లో ఉన్నదాన్ని ఏం చేస్తుంది, మనం గెస్ చేసింది ఏ. ఫస్ట్ లెటర్లో క్యామెల్ ఏముంటుంది, 0 పొజిషన్లో సి ఉంటుంది. ఈ రెండు మ్యాచ్ అవ్వలేదు. ఇంకొక స్టెప్ తీసుకుంటున్నాను. సో ఇఫ్ లెటర్ ఈక్వల్ టు గెస్, ఓకే, ఇఫ్ లెటర్ ఈక్వల్ టు గెస్ అయితే ఏమవుతుంది, డిస్ప్లే ఆఫ్ ద పొజిషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లెటర్. సో ఇప్పుడు నేను వెంటనే ఇక్కడికి వస్తాను, ఎందుకంటే డిస్ప్లే చేసేసింది. సో మనకి రెండు మ్యాచ్ అవ్వలేదు. మ్యాచ్ అయితే పొజిషన్ మన లెటరు గెస్ చేసింది రెండు, ఇక్కడ లెటర్ సి అని ఉంది, గెస్ చేసింది ఏ ఉంది. సో రెండు మ్యాచ్ అవ్వలేదు కాబట్టి ఎల్ స్టేట్మెంట్లోకి వెళ్ళిపోయి డిస్ప్లే అయిపోయింది. సో మనకి డిస్ప్లే ఇది అయిపోయింది. వెంటనే చూసారు కదా మేడం, ఈ డిస్ప్లే అయిపోయింది ఇలాగ అండర్ స్కోర్. ఎందుకంటే లెంగ్త్ ఎంత ఉంటే అన్నిసార్లు అన్ని అండర్ స్కోర్స్ వస్తాయి. ఓకే. సో వర్డ్ లెంగ్త్ ఇక్కడ మీరు పెడితే 5 అని వచ్చింది. ఇక్కడ మీకు 5 అండర్ స్కోర్స్ వచ్చే కదా, 1 2 3 4 5 ఇక్కడ. సో నేను మళ్ళీ ఇంకొక స్టెప్కి వెళ్ళాను, మళ్ళీ మనం లూప్ త్రూ వెళ్తున్నాం. ఓకే, సో ఫర్ రేంజ్ పొజిషన్ రేంజ్ అండ్ ఫంక్షన్ పొజిషన్ నెంబర్ ఇప్పుడు 1లో ఉన్నాం. లెంగ్త్ అంటే మనకి ఇండెక్స్ బేస్డ్ 0 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది కదా మేడం. ఇప్పుడు 1కి వచ్చాం. ఇప్పుడు 1కి వచ్చిన తర్వాత పొజిషన్ ఏ పొజిషన్లో ఉన్నాం, 1లో ఉన్నాం. చూసిన వర్డ్ ఏంటి, క్యామెల్లో లెటర్ సెకండ్ పొజిషన్లో ఉంది. సెకండ్ పొజిషన్. సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడికి వచ్చాను. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత లెటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు గెస్. ఓకే, నేను గెస్ చేసిన లెటర్ ఏ. ఇప్పుడు ఆ లెటర్ ఏ, లెటర్ కూడా ఏ, ఎందుకంటే క్యామెల్లో నెక్స్ట్ ఏ కదా మేడం ఉంది.
అవును. సెకండ్ ఇక్కడ పొజిషన్‌లో ఉంది. ఈ రెండిట్లో సెకండ్ పొజిషన్లో. సో హ్మ్. అప్పుడు ప్రింట్ ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, చేస్తది. డిస్ప్లే ఆఫ్ ద పొజిషన్. ఓకే, డిస్ప్లే ఆఫ్ ద పొజిషన్. డిస్ప్లే మీన్స్ మనకు డిస్ప్లే చేయాలి. డిస్ప్లే ఏదైతే ఉంటే పొజిషన్ 1, డిస్ప్లే పొజిషన్ 1 అంటే ఇక్కడ ఇది కదా మేడం, డిస్ప్లే ఆఫ్ ద పొజిషన్ 1 అనేది. హ్మ్. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు చూడండి, డిస్ప్లే 1లో ఇది ప్రింట్ అయింది ఏ. మేక్ సెన్స్ మేడం? యాహ్! అండి. ఓకే. ఒకవేళ పొజిషన్ మ్యాచ్ అయిపోయింది అనుకో, కంప్లీట్గా ఇది వచ్చేస్తుంది. సో నేను మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు పొజిషన్ నెంబర్ 2కి వచ్చాం. ఓకే, సిఏ. ఇప్పుడు ఓకే, ఇక్కడ లెటర్ ఏముంది, ఎం ఉంది. మనం హ్మ్. గెస్ చేసింది ఏ. ఏ. ఇక్కడ నేను కర్సర్ పెడితే ఎం వచ్చింది. సో నేను ఇక్కడికి వచ్చింది, రెండు మ్యాచ్ అవ్వలేదు కాబట్టి డిస్ప్లే అయిపోయింది. జస్ట్ డిస్ప్లే ప్రింట్ చేసింది. డిస్ప్లేలో ఏదైతే ఉందో ఇనిషియల్గా మనకు డిస్ప్లే ఇదే కదా మేడం ఉంది ఫస్ట్లోనే అయితే అన్నీ ఎంటీ ఉన్నాయి. సెకండ్ అవును. టైంకి వస్తే డిస్ప్లే ఇదే ఉంది, అప్పుడు ఇదే ప్రింట్ చేసింది. ఓకే. మేక్ సెన్స్ మేడం? యాహ్! అండి. ఓకే. సో ఇప్పుడు నేను నెక్స్ట్ టైం ఇక్కడ మళ్ళీ పొజిషన్కి వెళ్ళాం. ఓకే, మళ్ళీ మళ్ళీ అన్ని బ్లాంక్సే ప్రింట్ చేస్తది. లెటర్ అది అయిపోయింది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇంకా కండిషన్లోకి వెళ్ళే ఇక్కడికి వచ్చింది. ఇప్పుడు కండిషన్ లెటర్ ఈలో ఉన్నాం, మనం గెస్ట్ చేసింది రెండు అవ్వలేదు కాబట్టి ఇక్కడికి నేను వస్తే డిస్ప్లేలో ఏముంది, ఇదే ఉంది లాస్ట్ డిస్ప్లేలో, అదే ప్రింట్ అయిపోద్ది. ఇప్పుడు మళ్ళీ లూప్ వచ్చాం, సిఏ. ఓకే, అన్నీ అయిపోయాయి మేడం. సో దిస్ ఈస్ ద అవుట్పుట్. 1 time, 2 time, 3 time, 4 times. 1 2 3 4. సో 0th టైం ఏ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం, తర్వాత ఇవన్నీ ప్రింట్ అయింది. ఇప్పుడు నేను ఓకే ఓకే డీబగ్గింగ్లో ఉన్నాం కదా. సో ఇప్పుడు మనకు తెలియదు, ర్యాండమ్గా పిక్ చేసుకుంటుంది కాబట్టి. సో నేను మళ్ళీ ఇది ర్యాండమ్గా ఇప్పుడు గెస్ లెటర్, మీరు ఒక లెటర్ గెస్ చేయండి మేడం. లెస్ సి బి గెస్ చేసాను అనుకోండి మేడం. ఇప్పుడు నేను బి గెస్ చేసిన బి. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు బి గెస్ చేసుకున్నాం. ఆ ర్యాండమ్గా ఏ వన్ పిక్ చేసుకుంది, ర్యాండమ్ ఫంక్షను ఇది పిక్ చేసుకుంది. సో డిస్ప్లే ఇది అయిపోద్ది, ఎందుకంటే రెండు మ్యాచ్ అవ్వలేదు కాబట్టి. ఇప్పుడు నేను ఇలా ప్రింట్ చేశాను అనుకోండి, ఏవి మ్యాచ్ అవ్వ మేడం. మ్యాచ్ అయితే ఇందులోకి వెళ్తుంది ఇఫ్ స్టేట్మెంట్లోకి. సో ఇది ట్రూ అని, ఫాల్స్ అయితే ఎల్ స్టేట్మెంట్స్కి వచ్చేస్తుంది. ఓకే, అయిపోయి ఇప్పుడు మనకి ఆ వర్డ్ పిక్ చేసుకుందో మీకు ఐడియా ఉంది కదా మేడం. ఇది పిక్ చేసుకుంది 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8 సరిపోయి మేడం. అన్నీ ఎంటీగా వచ్చాయి ఎందుకంటే మనకి మ్యాచ్ అవ్వలేదు కదా. ఎనీ క్వశ్చన్స్ మేడం? నో అండి. ఓకే, థ్యాంక్స్ మేడం. సో ఇప్పుడు మనం గెస్ట్ చేసింది, ఇప్పుడు మనకి థర్డ్ ఛాలెంజెస్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ప్లేయర్ ఏంటి అవ్వాలంటే విన్ అయ్యాడో లేదో చూడాలి. సో థర్డ్లో ఏంటంటే ప్లేయర్ అనే అతను విన్ అవ్వడో లేదో చూడడానికి మనం ఒక లూప్ యూజ్ చేసాం. సో ఆ లూప్ ఏంటంటే మనందరికి తెలుసు. సో వైల్ లూప్ అనేది, వైల్ లూప్ యూజ్ చేయడం వల్ల మనకి ఏమవుతుందంటే, ఫస్ట్ నేను ఇక్కడ వైల్ లూప్ కన్నా ముందు ఏం చేస్తానంటే ఎండ్ ఆఫ్ గేమ్ ఈక్వల్ టు ఫాల్స్ అని తీసుకుంటున్నాం. ఎండ్ ఆఫ్ గేమ్ అంటే అది గేమ్ ఎండ్ అయిపోయిందంటే అది ఫాల్స్ అని. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మామూలుగా అయితే ఇలా తీసుకుంటున్నాను, వైల్ ఎండ్ ఆఫ్ గేమ్ ఈక్వల్ టు ఫాల్స్ అని తీసుకున్నాను. ఎండ్ ఆఫ్ గేమ్ ఈక్వల్ టు ఫాల్స్ అంటే ఇది కండిషన్ లోపలికి వెళ్తుంది. సో ఎండ్ ఆఫ్ గేమ్ ఈక్వల్ టు ఫాల్స్ అంటే దానికి ఏంటంటే ఇది ట్రూ అయితేనే, అంటే ఎండ్ ఆఫ్ గేమ్ ఈక్వల్ టు ఫాల్స్ అయితేనే అయిపోద్ది. దాన్ని మనం ఇంకొకలా ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే షార్ట్కట్లోని ఫాల్స్ని మనం ఎలా చేయాలంటే, ఫాల్స్ అయితే దీన్ని ఇలా తీసేసి వైల్
నాట్ ఎండ్ ఆఫ్ గేమ్. అంటే ఇది ట్రూ అయితే, నాట్ ఎండ్ ఆఫ్ గేమ్ అంటే ఎండ్ ఆఫ్ గేమ్ అవ్వకపోతే, ఒకవేళ ఎండ్ ఆఫ్ గేమ్ అయిపోతే ట్రూ ఫాల్స్ అయిపోతే అయిపోద్ది. నాట్ అవ్వకపోతే నాట్ ఎండ్ ఆఫ్ గేమ్ అంటే ఆపోజిట్. ఒకవేళ అవ్వకపోతే మనం ఏం చేస్తాం, వెంటనే ఆ గేమ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఆపేస్తాం. సో ఇప్పుడు ఆపేసిన వెంటనే సో ఆపేసామంటే డెఫినెట్గా ఇట్ విల్ రన్ ఇట్ విల్ రన్ 2 times అనేసి. సో 2 times. సారీ, ఇట్ విల్ గేమ్ అనేది ఆగిపోతే అప్పుడు ఏంటవుతుందంటే ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోద్ది. ఒకవేళ గేమ్ అయిపోతే ఇంకా మనకి ఛాన్సెస్ లేకపోతే అయిపోయినట్టుగా. ఒకవేళ మనం విన్ అయితే ఆ డిస్ప్లేలోని మనం విన్ అనేది డిస్ప్లే అయిపోద్ది. సో ఇప్పుడు ఎండ్ ఆఫ్ గేమ్ ఈక్వల్ టు ఫాల్స్ అని, వైల్ నాట్ ఎండ్ ఆఫ్ గేమ్ అని ఒక వైల్ లూప్ తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు తీసుకున్న తర్వాత ఫస్ట్ ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత చెక్ గెస్ట్ లెటర్ అని, ఇప్పుడు గెస్ట్ చేసిన లెటర్ని చెక్ చేయాలి. అది ఎలా చేస్తామంటే ఇప్పుడు మీరు చూసారు కదా, మనం ఆల్రెడీ పొజిషన్ ఇన్ రేంజ్ ఆ వర్డ్లో అది ఉందనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే లెటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు చూస్ ఇన్ వర్డ్ ఆఫ్ పొజిషన్ అని. సో ఇఫ్ లెటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు గెస్, డిస్ప్లే పొజిషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లెటర్. ఒకవేళ లేకపోతే ఇక్కడ యాక్చువల్లీ ఎల్స్ రాయవసరం లేదు మేడం, ఎందుకంటే ఒకవేళ అవ్వకపోతే నెక్స్ట్ ఇది ప్రింట్ చేస్తుంది అనేసి దీని మీనింగ్. సో ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత నేను ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే చెక్ ఇఫ్ దేర్ ఆర్ నో మోర్ అండర్స్కోర్ left in the display list, which means then all letters have been guessed. So check if there are no more underscore. సో లెఫ్ట్ మీన్స్ ఇప్పుడు అండర్స్కోర్స్ లేకపోతే ఏమవుతుందంటే డిస్ప్లేలోని దెన్ ఆల్ లెటర్స్ హ్యావ్ బీన్ గెస్ట్ అంటే అన్ని లెటర్స్ గెస్ అయిపోయినట్టుగా కదా మేడం డిస్ప్లే లేకపోతే. అప్పుడు మనం ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఏం చేస్తామంటే ఇది మనకు అవసరం లేదు. ఇప్పుడు సో చెక్ చేస్తాం. ఆ చెక్కి ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ ఇఫ్ దేర్ ఈస్ నో అండర్ స్కోర్ ఇన్ ద డిస్ప్లే ఎండ్ ఆఫ్ గేమ్ ఈక్వల్ టు ట్రూ యూ ఓన్. అంటే మనం అంటే ఇక్కడ డిస్ప్లేలో లేకపోయాం అనుకోండి మేడం, మనం ఇక్కడ అసైన్ చేసాం ఎండ్ ఆఫ్ గేమ్ ఈక్వల్ టు ట్రూ అని. ఒకవేళ ట్రూ అయిపోతే నేను ఇది ఆఫ్ చేస్తాను, ఆఫ్ చేసి ఇప్పుడు రన్ చేస్తాను. సో ఇప్పుడు మీరు ఒక లెటర్ గెస్ చేశారనుకోండి, ఏ గెస్ చేశారనుకోండి, ఇక్కడ లెటర్ మళ్ళీ బి గెస్ చేశారనుకోండి, లెటర్ సి, లెటర్ డి. సో వచ్చిన తర్వాత ప్రాంప్ట్ అడగాలి. సో ఓకే నేను షేర్ చేస్తాను. ఏంటి మేడం? సారీ నో ప్రాబ్లం మేడం. పైథాన్ 3 ఈక్వల్ టు హ్యాంగ్మ్యాన్ డాట్ py. ఓకే, యా, ఐ డోంట్ నో వై వాట్ వీ హ్యావ్ మేడ్ హియర్. ప్రెస్ ద guess letter. If A, again it's asking B. So okay, so first things first, what we do, let's go to the code number 1. Imported random statement, then word list is equal to this list of the items, chosen word equal to random dot choice word list, print then print this one we have printed, display equal to for. Okay, so okay, so I'm going to move this one from here to here. So okay, next print f of the solution to print the list. Next display is equal to this for I in range word of length, display is equal to display plus end of game equal to false. So while not end of game, guess is equal to input guess a letter,
So, oh, okay, so I have to go this one all inside the while loop. So Okay. everything goes inside the while loop. Okay, so now because see, because make sure that everything goes inside the while loop. Let me check right now. సో మనం గేమ్ని క్విట్ చేయాలనుకోండి మేడం, కంట్రోల్ సి అనేసి ప్రెస్ చేయాలి, అప్పుడు మనం క్విట్ చేసేస్తాం అది. సో ఇప్పుడు నేను పైథాన్ 3 స్పేస్ హ్యాంగ్మ్యాన్ 3.py. సో ఓకే, ఓ సారీ, పైథాన్ 3 స్పేస్ hang hangman.py. Let's say A, guess letter A. Okay, still it didn't. Oh, okay, so so what is the wrong thing here? Because press the solution, we have for position range word of length, letter is equal chosen word of position, print let's say here we, let's see, print current position of slash and current letter guess letter. So next print, okay, what if I come here, okay, because if it's, we cannot have inside because we have to come out of the loop. So okay, so let's see, yeah, I'm gonna quit this one. Let's see. Oh, good, it's working now. Yes, okay, current letter K guessed A, so which means okay, so we may guess this one. So makes sense, madam. So uh, make sure that we have, so I made small mistakes here, the mistakes, so when you do the code then you will know whatever the mistakes we have made. So okay, so everything goes inside while loop, this statement, this for loop, even this print statement, this if statement. So here here the solution is order baboon camel. So guess a letter A, this is current position is equal to 0, current position letter A, guess a letter A, if both are matched, the current position A, current letter A, 1 and A matched, 2 R A, 3 D A 4. So guess letter, if I am guessing B, so A B A B okay, so okay, so here if not in display, end of game equal to true. Let's say I'm gonna guess
Okay, so for debugging, special variable, going here, chosen word equal to random dot choice word list. So word length, so we have word list, this is the word list we have. So the print statement f passed the solution of word list. Now we have the display, then we are looping through. If the display equal to, okay, so if the display equal to camel, and that is the chosen word is the camel, display equal to this, number 2 position 3 4 display, okay, so fifth one camel, end of game equal to false, guess letter, okay, so here, okay, so first things here, we have the list, then we have the chosen word list, then the length of the list, then we debugged here because we printed what was the word, what is the word in the list, then display is equal to the empty list. So now for I in range the word of length, if the length how many times, then it will every time underscore is equal to whatever the word, like takes every letter, then it will add it to the display. First it will be display is equal to underscore plus display plus underscore. So first this underscore, then next underscore, third underscore, fourth underscore, fifth underscore, end of game. So uh, end of game equal to false. Now while not end of game, then we are going to the make it false. So end of not game, which means it has to be true. So per position in the range of the word letter, then here word is equal to word, chosen word of the position. So next here we have the print statement, then the print statement inside letter, if letter equal to guess, then display the position is equal to letter, print display, if not in display, end of in game. So what if we give a, oh we can, I have given statement, okay, so here make sure that we have to go one by one. Word import random word list, chosen word, word length, then we did here testing code, then the display for I in range word length, display is equal to this, end of game equal to false. So while not end of game, guess is equal to input of guess letter, for position in range word length, letter is equal to chosen word of position, then the print statement, if letter equal to guess display position equal to the letter, print display, check if there are no more leftovers in the display, then all letters have been guessed. So if the not in display, end of game equal to true, you win. Letter F, current letter C.
సో ఇందులో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి మేడం మీకు? ఆహా! లేదండి. ఓకే మేడం. సో ఇది సో సో ఈరోజైతే జస్ట్ పార్ట్ 2 అండ్ పార్ట్